ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਜਕ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਸਿਕੰਦਰ ਪਾਵਰਡ ਬਾय धानुका ਦਾ ਸੈਂਪਰਾ ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 9315592996। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? जी आए। डॉक्टर साहब पहले तो जानना चाहेंगे कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुहाडा परिवार बिल्कुल सब सुख सांद है? जी निखिल जी बहुत सही तंदुरुस्त है परिवार भी तो असी भी बहुत तंदुरुस्त ने। उपर वाले की मेहर है कि असी इस कोविड-19 की जिहड़ी समस्या है ये तो असी बचे हुए हैं अजे तक, तो उम्मीद करते हैं कि अगे भी इस तरह बचे रहेंगे। बिल्कुल जी, समूह लोकाई इस तो बची रहे, असी तो यही दुआ करते हैं। तो डॉक्टर साहब शुरुआत करना चाहूँगा कि मक्की की फसल जी जे गल की जाए तो अज के माहौल दे विच अज दे दौर दे विच इस दी की महत्ता है? जी निखिल जी तुसी बहुत वधिया शुरुआत की है गल दी। जे अज आपां देखिए कि पंजाब दे विच पानी की हालत की हैगी अपनी, बहुत सारा जिहड़ा जमीन हेठला पानी है बहुत थल्ले जा रहा है। बहुत सारे जिले डार्क जोन आ गए तो आने वाले समय पानी की बहुत समस्या वधन जा रही है। तो इहो जे माहौल जो आप गल करिए एक पासे झोने की खेती चल रही है जी बहुत सारा पानी लैंदी है। जे आप थोड़ा जिहा रकबा झोने वालों घटा लीए तो मक्की हेठां ले आईए तो आप पानी की बहुत बचत कर सकते हैं। जिमें भी हुणे पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार भी जोर ला रही है कि आप खेती विभिन्नता वालों जाइए। तो अज की लोड़ हैगी है कि आप झोने वालों थोड़ा जिहा एरिया घटा के तो मक्की की काश्त वालों आइए ताकि आप आने वाली जनरेशन वास्ते नस्लों वास्ते कुछ पानी बचा के रख सकीए तो आने वाला जो समा हो सुहाना होवे। तो ये नाल नाल जदों आप मक्की की काश्त वालों जावांगे तो अपनी सेहत जिहड़ी है जमीन की वो भी सुधरेगी तो उपजाऊ शक्ति वधेगी तो आने वाली होर फसलां जिहड़ियां उन्हां तों आपां चंगा झाड़ लै सकते हैं। तो दूसरी गल जिहड़ी हैगी है जे आपां इहदी डिमांड की गल करिए अज के टाइम में मक्की की डिमांड दिनों दिन इंडिया में तो बाहर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक मक्की तो तकरीबन 3000 तो उपर प्रोडक्ट बनते हैं। इस करके मक्की की वरतों डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। फीड इंडस्ट्री हैगी है, पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, रबड़ इंडस्ट्री हैगी है, इथनोल वास्ते यदी वरतों होंदी हैगी है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट बनते हैं मक्की दे, जिस करके इंटरनेशनल मार्केट यदी बहुत वड्डी है। सो समा ये कहता है कि आप पंजाब का पानी बचाइए, दूजियां फसलों वाल दी खेती वाल नूं जाइए। उहदे विच मक्की जिहड़ा हैगा एक बहुत वड्डा साडे कोल एक अल्टरनेटिव हैगा झोने की खेती का बदलदा। तो आप अपनी आने वाली जनरेशन वास्ते कुछ पानी की संभाल करिए तो अपने जिहड़े कीमती स्रोते है उन्होंने संभाल के रख सकीए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिवें तुसीं कहा है कि मक्की की खेती जो है हर पक्षों जो वेख्या जाए बहुत ही लाहेवंद किता है इसका करना। तो अज बहुत सारे सवाल जिहड़ी मक्की की सफल काश्त है उस नाल जुड़े होणगे। तो जिवें तुसीं जानते हो कि प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि असीं कॉलर नाल जुड़ते हैं, वीडियो कॉल के जरिए सीधा खेतों तो किसानों नाल जुड़ते हैं। तो पहले किसान जिहड़े ने साडे नाल अपने सवाल दे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां दा सवाल की है वो जानते हैं। हाँ जी, की नाम है जी तुहाडा, कित्थों बोल रहे हो? मैं राजेंद्र सिंह बोलदा जी। राजेंद्र जी अपना सवाल पूछो। सवाल मेरा यही सी भी वैसे तो असीं झोना ही लाने हुंदे आ, ऐदकी 2 किले च मक्की लाना चाहते हैं तो सानू दस्सिया जाए भी किस किस्म के बीज की असी वरतों करिए सानू झाड़ वध मिल सके। जी राजेंद्र सिंह जी तुहाडा सवाल तुसी बहुत अच्छा सोचा हैगा। कुछ रकबा आप झोने तो घटा के मक्की की खेती वाल नूं आइए ताकि आप पानी की बचत कर सकीए आने वाले टाइम वास्ते। तो ये मैं तुहाडे नाल सांझ पाना चाहना कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों 3 तरह दी किस्मां की सिफारिश की जाती है। पहली जी हैगी है टाइप वो हैगी है लंबा समा लैके पक्कण वाली किस्मां ने। वो PMH 1 नंबर किस्म है, प्रभात किस्म है, तो एक किस्म इस बारी नवीं सिफारिश की गई है JC 12 किस्म हैगी।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 95 ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ PMH1 ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। PMH 11 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ JC 12 ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ PMH 2 ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 80 ਤੋਂ 85 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਲ ਪੌਪਕੌਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਤੋਂ 80 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਛੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਆਮ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਿੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4 ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਟਨ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਣ ਜਦੋਂ 35-40 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵਾਹ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ, DAP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਤੱਤ ਪਾਈਏ, ਉਨੀ ਖਾਦ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, PMH 1 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਹੈ, PMH 11 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਆ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ, DAP ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 55 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ PMH 2 ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ 35 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 65 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਉਣੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਊ ਝੰਡਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਤੇ ਮੱਕੀ ਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮਾਖਾ ਚਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾਜਨ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ 40 ml ਆਪਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 150-200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਾਜਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਲਕਵਾਲ, ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਕੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੋੜ ਲਈਏ ਉਹ ਛੱਲੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਲੀ ਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕਾਉਵੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦਾ ਝਾੜ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆੜਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੀ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਸੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦਾ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰਟੈਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਟਿਪਸ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਆਓ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਲੋੜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੋ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। OCS ਕਾਰਡ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਟ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਣੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੈਟ ਤੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੈਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਉਹਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਬੜਦਾ,
ਫਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੋਟਾ ਦਾ ਸੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਖੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਧ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਨੀਰੀ ਕਿਹਕੋ ਲਵਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਟਿਪਸ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਟਰੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ। ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਅਤੇ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਸਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਮ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਫਿਲਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਪ੍ਰੀ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਸੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਵਾਲੇ ਨਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਕੱਸੋ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਊਲ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 93 195 92 96 9, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀਜ਼ਨ 4, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਪਾਵਰਡ ਬਾਏ ਧਾਨੂਕਾ ਦਾ ਸੈਂਪਰਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।